इज़्ज़तमंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम तो फरमाइल वे अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदक़ती तासु तो ज़ बेहतरीन सदक़ा व ख़र्चा व खेमा चे द टोलो न कम सदक़ा बेहतर दा पर टोलो सदक़ों के ग़ुरा सदक़ा तासु तो उखेमा अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदक़ती वे तासु तो बेहतरीन सदक़ा उखेमा इब्नतुका मरदूदतुन इलैका लैसा लहा कासिबुन गैरुका बेहतरीन सदक़ा दादा चिस्ता अगलूर चिता तरूपशी और द अगे द पार बल सोग द गटी खावन नहीं पदी लुर बांदे खर्चा कवल द बेहतरीन और पटोलो सदक़ों के ग़ुरा सदक़ा मुंग खवायु चे सदक़ा सुमर लरे वर्कमो सुमर नाशना प्रदी सड़ी तवर्कम पदी की बा अजर डी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इब्नतुका मरदूदतुन इलैका अगलूर चे अगता कर वापस शिवी समाना ता यवलूर प वाद दिकड़ल निकाह दी वरला वकड़ल वाद दिकड़ल बिया या खावन मड़शो या वरला खावन तलाक वरको या सदबल इल्लत द वजना दबल सबब द वजना अगबियास्ता कर कोर तराल बिया पताई नफ़क़ा लाजिम शुल या खावन मड़शो या वर्त खावन तलाक वरको या सबल सवजराल द अगी द वजना वादशवी लुर ता त वापस वल बिया नो पदगी लुर बांदे माल लगवल दा पटोल सदक़ों की बेहतरीन सदक़ा और मुंग पटोल की ज़ियात पदे बांदे खर्च कवल दा बोझ गणो और दा वाकई खबर दा चे अलवाद लुर चिकल वादशी नहीं दा द सड़ी द पारा द खुशाले ज़रिए खु चिकल वादशी दोबारा बिया कोर तराश न वाकई खबर दा चे दा द मोर और प्लार द पारा द परेशानी खबर है मोर और प्लार पदे बिया परेशान हुई खुपदी बांदे माल लगवल दा पटोल सदक़ों की बेहतरीन सदक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली फरमाइल चिदा पटोल सदक़ों के ग़ुरा सदक़ा द सवजदा उलमा वाई दे की सो वजदी अवल वजह खुदा दा चिदा दा सदक़ा ता वकड़ला नो यौ खुदा सदक़ा शवला द्वयम दा सिला रहमिश वला ता रिश्तम उपालला सदक़ा शवला खो दी रिश्ता उपालला द्रयम पदे के द मुसीबत ज़दा द ज़ड़ इमदाद दा मुसीबत वखली दा मुसीबत ज़दा ज़ड़ चिदे ता अग वगटो यौ हवादिस वखले ज़ड़ चिदे मुसीबत ज़दा ज़ड़ द यो मुसीबत ज़दा ज़ड़ द तकलीफ शुदा ज़ड़ पालन दे वकड़ला और बल उलमा वाई दा चिदे दा द खपल औलाद खबरगिरी दिम वकड़ला चे अगिलुर लदी वर्कड़ल द औलाद खबरगिरी शवला और बल उलमा वाई दा द गमजन ज़ड़ सातन शवला दा द गमजन ज़ड़ सातन दा गे ज़ड़ गमजन दे ज़ड़ दरमन दे नो दा द गमजन ज़ड़ सातन द हदीस मुबारक के राजी चे कम कस द गम ज़दा द मुसीबत शुदा सर इमदादू की गम वखले दे ज़फ़ले दे हदीस मुबारक के राजी रब्बुल आलमीन दल अव्या दरजी मग़फ़िरत उली की चे द मुसीबत ज़दा ज़ड़ इमदाद वकी द गम ज़दा ज़ड़ इमदादू की मुसीबत वखले दे ज़ड़ खपा दे तो वर सर पदी मुक़बान दे इमदाद वकी नो दिसी लुर बांदे माल लगवल हदीस मुबारक के राजी दा पटोल सदक़ों के ग़ुरा सदक़ा चिदा अगदा सदक़ा दी वजन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायात किम राजी रिवायात के राजी उम्म सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाई ददिया गा मखकने खावन खुमड़ शवे बे रुस्तु द इमामुल अंबिया सर वादो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रुस्तु वादो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई उम्म सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विद अल्लाह हबीबा
زما چې کم د مخکنی خاون نه کم اولاد چې زه په هغوی باندې خرچ کومه نو ما ته به اجر میلاویږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای او تعالی به الله ثواب درکوي چې ستا د مخکنی خاون نه کم اولاد او ته په هغوی باندې خرچ کوي. په اولاد چې خرچ کوي او هغه حاجتمني، حدیث مبارک کې راځي دا تعالی الله د صدقې اجر درکوي. مونږ دا نیت نه دی کړی چې زه په الواد مال لګوم په دې ماله الله اجر راکوي. اجر حدیث مبارک کې راځي چې وی یو سړی 1 روپۍ د الله په لار کې ورکي او په 1 روپۍ باندې غلام آزاد کی او 1 روپۍ فقیر ته ورکي. 1 روپۍ د الله په لار کې خرچ کی، په 1 روپۍ باندې غلام آزاد کی، 1 روپۍ یو فقیر ته ورکي او 1 روپۍ په خپل اولاد ولګي. حدیث مبارک کې راځي د ټولو نه زیات اجر په هغې روپۍ کې دی چې کمې په خپل اولاد لګول. خو علما وایي چې 2 شرایط وي. یو دا چې دا الواد د محتاج وي، حاجتمنې ډېر سخت حاجتي وي. لکه ما تاسو ته ووي چې د سړي لور د واده نه پس راغلي او دا کور نه دی نه بله حاجتمند وي، نو چې ته په دغه ټیم کې دی له روپۍ ورکې 1 روپۍ دی په دې ولګوله نو په دې کې زیات اجر دی د هغې روپۍ نه چې کومه تا فقیر له ورکړي یا دی د الله په لار کې ورکړي. زیات اجر دی په دې کې چې الواد محتاج او ستا نیت هم په دې نیت ورکې چې ماله پې الله اجر راکړي. نیت تم دا وي او الواد د محتاج هم وي، نو په دې ټیم کې په دغې روپۍ کې ډېر زیات اجر دی. په دغې روپۍ کې بیا ډېر زیات اجر دی د عامو صدقونه چې کله الواد محتاج او ستا پې نیت هم د ثواب. مونږ ډېر کارونه کوو خو مونږ پې نیت د ثواب نه دی کړی. ګورئ احادیثو مبارکو کې دام راځي چې سړی خپلې بیبي له څه څیز علي په بازار کې او دې پې دا نیت وکړي چې ما باندې د دې بیبي نفقه الله فرض کړې ده، دا په ما لازم ده، زه د الله یو حکم ژوندی کوم. نو حدیث مبارک کې راځي خپلې بیبي له به اشیا علي او الله به ورله پې اجر ورکوي. اجر به دته په دې میلاویږي، په دې به ورته الله اجر ورکوي. نو خپل اولاد چې د سړي اولاد یو محتاج په دې باندې خرچه کول. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نوسو کې یو نوسې ښکل کو، یا حسن رضی الله تعالی عنه یا حسین رضی الله تعالی عنه هغه ښکل کو. نو اقرع ابن حابس د بنو تمیم قبیلې سردار غورته د الله حبیب زما دومره زامن دي ما خو چرته وړوکی نه دی ښکل کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تیز نظر وکړو. تیز نظر مطلب دا لکه مونږ چې سړي ته داسې بد وګورو، داسې تیز ورته وکتل او ورته وی چې تیز نظر یې ورته وکړو نو ورته وی چې کله ته په مخلوق رحم نه کوې نو الله به په تا رحم نه کوي. مطلب دا په الواد رحم کوه، دا ښکلوه چې الله په تا رحم وکړي. الواد ښکلوه دا د رحم ماده ده، الله به په تا رحم وکړي. او دغه شان یو بانډچي ورته داسې وي نو نبی علیه السلام دا جواب ورکو چې الله ستا د زړه نه رحمت ایستلی دی، الله ستا د زړه نه رحمت ایستلی دی چې ته بچي نه ښکلی، بچي به ښکلی، بچو سره به مینه او محبت کوي، په بچو به مال لګی، په دې به تعالی الله اجر درکوي. او بچي ښکلول او اولاد ځان ته نږدې کول دا د رحم مادی په بنده کې، دا الله په ده کې رحم ورچولی. نو چې څوک په اولاد رحم کوي نو الله به په ده باندې رحم کوي، او چې څوک په اولاد رحم نه کوي نو رب العالمین په دې بنده باندې رحم نه کوي. حدیث مبارک کې راځي الصدقة علی المسکین صدقة، په مسکین باندې صدقه کول دا یوه صدقه ده. تا په مسکین باندې صدقه وکړله نو صدقه دا یوه صدقه ده، تا ته د یوې صدقې اجر میلو شو. وهي علی ذی الرحم سنتان، او دقه صدقه چې تا په عام مسکین کړې ده چې دا په رشته دار باندې وکړي نو 2 اجر دي. په عام مسکین یې کوي 1 اجر دی،
او چې په رشته دار باندې وکړي نو سنتان 2 اجر میلو شو. کم کم صدقتن وصلتن، یوه صدقه شوله او بل رشته داری دی وپالله، رشته داری دی وپالله. نو یوه د صدقه وکړله او بله د رشته داري وپالله، نو 2 اجره درته میلو شو. او چې په عام مسکین دی کړی و نو 1 اجر و، او چې په رشته دار فقیر دی وکړله نو 2 اجره تاته میلو شو. نو موږ وایو بیا به دا رشته دار مالدار شي که دله پیسې ورکوم نو که ده باندې صدقه کوم نو خو دی به هم بیا مالدار شي. نو کوشش به دا کو چې صدقه کو چې په رشته دارانو کې محتاجي چې اولې هغه له ورکوو، په دې الله 2 اجر ورکوي. یوه صدقه، یو صله رحمي، تا ته د صله رحمۍ اجر هم میلو شو، د رشته دارۍ اجر درته هم میلو شو چې کله دې په رشته دار باندې صدقه وکړه. او رشته داری پالل دا عظیم رکن دی، د الله یو عظیم رکن دی، د قرآن حکم دی، د الله د حبیب وینا ده. نو پکې رشته داری وپالل شي او به تا ته د صدقې اجر میلو شي. نو پکار دا ده چې صدقه کو چې دا په رشته دار باندې کو، د دې ډبل اجر مونږ ته میلاویږي. بعضې موقعو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زنانه راغلی وي، تپوس یې ترې نه کوي د الله حبیبه زمونږ د صدقې اراده ده او خاوندان خو ډېر محتاج دي، نو څه چل وکړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دقې خاوندانو لی ورکړي صدقه. ګورئ زکات نه، صدقه نفلی صدقه خاوند ښځې له باندې هم ورکولی شي او ښځه خاوند هم ورکولی شي، خو نفلی صدقه ګورئ زکات نه، زکات د ښځې او د خاوند په یو بل نه کیږي، خو نفلی صدقه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی خاوندانو لی ورکړي. دقه پیسې چې کمې صدقه کوئ وی خپلو خاوندانو لی ورکړي. نو دی کې صدقه وشوله، د خاوند د زړه رضا وشوله، صله رحمي پکې وپالل شوله، رشته داري پکې وپالل شوله، نو څومره اجر میلو شو. نو دا رشته چې دی دا یو عظیم رکن دی، رشته دارانو سره رشته پالئ. رشته پالل دا د الله حکم دی، دا د قرآن حکم دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې رشته دار سره رشته داري پالئ. روایاتو کې راځي چې کم قوم او جماعت کې داسې سړی موجود دي چې د رشته دار سره یې نالګي، الله د غونډ قوم دعا نه قبلوي. بیا دعا د غونډې مجمع نه خیږي، دا دعا ولاړئ، دعا ولاړئ. باقاعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعضې موقعو داسې ویلي دي چې زه دعا کوم، داسې کس خو نشته چې د رشته دار سره یې نالګي، ځکه وی دعا بیا نه قبلیږي. په بعضې موقعو یې داسې تپوس هم کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو ته پته شتلی چې رشته داري پالونکی څوک دی؟ پیژنئ؟ لیس الواصل بالمکافی. رشته داري پالونکی دا نه دی چې بدله ورکوي، چې رشته دار غږ کوي جدیم غږ کوي، هغه ډوډۍ کوي جدیم کوي، هغه راځي جدیم ځي، دا رشته پالل نه دی. ګورئ دا خو بدله ورکول دي، هغه غږ کوي جو ته غږ کوي، هغه نه کوي جو ته نه کوي، نه دا خو تا بدله ورکوي هغه له. ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رشته داري پالل دا دی چې کله هغه رشته کټ کوي او ته ورسره پیوست کوي، دا رشته داري پالونکی. هغه یې کټ کوي او ته یې پیوست کوي، هغه یې کټ کوي او ته یې پیوست کوي، دا رشته داري پالونکی. دته به اجر میلاویږي، کم د رشتې پاللو فضیلت چې راغلی دی هغه به دته میلاویږي. چې رشته دار تعلق کټ کوي او ته یې ورسره پیوست کوي، دا رشته پالونکی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دته به د رشته دارۍ اجر به دته میلاوي. دا ډیره متعدي ګناه ده، دا ډیره متعدي ګناه ده. او اول شروع د دې د ښځې او د خاوند نه وشي. ښځې او خاوند کې اختلاف پیدا شي نو هغې اثر په ګاونډ وشي، د هغې اثر په بچو وشي، د هغې اثر په نور خاندان وشي، نو ټول رشته داري ورانه شي. د دې مین مرکز چې دی هغه د ښځې او د خاوند اختلاف دی. چې ښځه او خاوند کوشش کوي چې د دې دواړو اختلاف پیدا نشي. په دې شیطان ډیر خوشحالیږي نو د ښځې او د خاوند په اختلاف. حدیث مبارک کې راځي
وی د شیطانانو دا مشر چې دی دی په دریاب باندې تخ ولګوي او دا شیطانان خواره کې وي خواره شي خلقو کې مسلې جوړوي بیا کارګزاري راوړی دا شیطانان شیطانۍ کوي یو راځي دسې مې وکړو بل راشي دسې مې وکړو اخر کې وي یو ګوټ شیطان راشي او هغه د مشر ته وی ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړو حدیث مبارک کې راځي دغه شیطان ورله پاسي او سلام ورسره وکړي وی غرضي کار تا وکړو غرضي کار تا وکړو د نورو اسې کار چې د ښځې او د خاوند اختلاف ته راوست اوس په ټوله معاشره ورانیږي دا بچي چې نن سبا خراب دي دا د مور او پلار اختلاف دی د هغې اثر په اولاد وشي په بل کور وشي په بل وشي غټ کوشش کوئ په دې شیطان ډېر خفه کیږي په دې شیطان چې ښځې او خاوند دا اتفاق چې کله اختلاف راشي نو په دې شیطان ګورې ډېر خوشحالېږي چې د ښځې او د خاوند رشته ماته شي او د ښځې او د خاوند رشتې ته الله قرآن کې ویلي دي مودة ورحمه دا د دوستاني ماحول دی دا د مینې او د محبت جوړه ده ورحمتن او دا رحمت ته دې کې شفقت ته تا لیدي نه نکاح به وشي لیدلی هم نه یو نکاح وشي فطرتي طور دې نکاح کې الله محبت یې خیری چې نکاح ورسره وتړل شي فطرتي طور مابین کې محبت پیدا شي دا الله د دې سره تړلی دی د نکاح سره الله محبت تړلی دا ډیره د محبت رشته ده نو پکار دا ده چې دې کې ډیر ناکام کو ځکه تاسو ته علم دی نن سبا طلاقونه ډیر شول دا پریشانۍ کورونو کې ډیرې راللې د طلاق نوبت په کورونو کې راغی په دنیا کې چې څومره څیزونه روا دي په هغې کې د ټولو نه ناکاره څیز چې دی هغه طلاق دی ناکاره څیز چې څومره څیزونه روا دي په هغې ټولو کې بدترین څیز چې دی ابغض المباحات دا ګورې طلاق دی طلاق د دې نوم د دې ګورې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي دې کې ټوکې هم نشته ګورې نو دا د ښځې او د خاوند اختلاف دی نو کوشش کو لږ ناکام دی خاوند کې او لږ ناکام دی ښځه کوي نو کور به آبادي بچي به نه خرابېږي بیا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ډېر ښکلی مثال لیکلی دی هغه وایي چې ښځه او خاوند دا یاد ساتي که نه نو دې کې به جنګ نه راځي حکیم الامت دی د امت حکیم ورته وایي